ISF کے لیے اپنی تقریر ISF کے فاؤنڈر مراد سعید صاحب کے اس شعر سے کروں گا. کہ محبت کون کرتا ہے, سیاست کون کرتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ میری حفاظت کون کرتا ہے. ہم نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں, ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں. بغاوت کون کرتا ہے. مجھے جھکنا نہیں آتا, یہی سب جان کہتے ہیں. میرے غیرت مند بہادر کشمیریوں, غور سے سنیں میری بات. اپنا جذبہ تھوڑا کم رکھے ورنہ اسٹیج گر رہا ہے. اس کو جھنڈا آپ کو پتا ہے کہ آج 19 تاریخ کو میں نے اعلان کیا تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ کا اگلا مرحلہ ہم انشاءاللہ تعالی کشمیر میں کریں گے. آج اس اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے میں یہاں آیا ہوں, لیکن آج میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ایک جلسہ یہاں ہو رہا ہے اور ایک جلسہ میرے لیفٹ پر ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کی کال پر کشمیریوں نے لبیک کہا ہے. میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں. اس اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے میں پنجاب بھی گیا, میں سندھ بھی گیا, میں بلوچستان بھی گیا, آج میں کشمیر بھی آیا ہوں. لیکن جہاں جہاں میں گیا ہوں وہاں پر مسلط شدہ ٹولہ ان کی غیر روایتی, غیر اخلاقی اور ذہنی اور اخلاقی پستی برقرار رہی ہے. ماشاءاللہ آج انہوں نے کشمیر میں بھی جہاں پر ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے اور یہاں کا وزیر اعظم آپ پر مسلط شدہ ہے, ریجیم چینج آپریشن کے بعد آیا ہے, اس کا بھی رویہ وہی ہے جو باقیوں کا تھا. آج انہوں نے بھی روڈز بند کیے ہوئے ہیں. میرے کشمیریوں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے جھنڈا بولو بھائی, اس پرچی سے بھی زیادہ نالائق ہے کہ جو پرچی امریکہ سے آئی یہاں پاکستان میں کہ اس کو ٹویٹ کر دو, ایز اٹ از انہوں نے ٹویٹ کر دو. بھائی صاحب وہ ہمارا ایک دوست تھا, وہ ایک قصہ سناتا تھا کرنا کہ ان کا ایک دوست انتہائی زیادہ نالائق تھا. وہ جب بھی ایگزام میں بیٹھتا تھا تو اس کو ہم وہ نقل کی چٹ بیچ دیتے. ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ہم اس کو وہ چٹ بھیجی, اس کا آنسر تھوڑا سا اوپر تھا اور نیچے اس صفحے پر اس کا اس آنسر سے کچھ لینا دینا نہیں تھا, تو اس پر ہم نے کراس لگا دی اور کہا کہ نیچے والا نہیں لکھنا. تو اس نے پرچے میں وہ کراس بھی لگا لکھنا. تو ہم پر مسلط شدہ ٹولہ الحمدللہ ویسا کا ویسا ہی ہے. میرے کشمیریوں, یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ آج آپ پر اس کشمیر پر ریجیم چینج آپریشن کے بعد جو مسلط شدہ ٹولہ ہے, انہوں نے آج آپ کے ساتھ جو کیا, آپ کے مہمان کے ساتھ جو کیا, یہ کشمیریوں کی روایت نہیں ہے. کشمیری بہادر ہے, کشمیری غیرت مند ہے, اور آپ کو کشمیریوں, آپ کو ان قبائلیوں کا
पता भी है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। कश्मीरियों, आपको जुल्म से लड़ने का बहुत तजुर्बा है। आप जुल्म के खिलाफ खड़े हो। आप 78 साल से जुल्म के खिलाफ सफारा हो, वो हिंदुस्तान का जुल्म हो या उससे पहले डोगरा राज का जुल्म हो, आप जुल्म के खिलाफ खड़े हो। और आज पूरा पाकिस्तान आपकी मिसाल को सामने रखकर मशले राह बनाकर जुल्म के खिलाफ खड़ा है। जिस जुल्म का मुकाबला आपने किया है, उस जुल्म से आज हमें पूरे पाकिस्तान में मुकाबला है। हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में ये इरादा है कि अवाम की आवाज को दबा दिया जाए। अवाम के हकीकी लीडर जो सिर्फ इमरान खान हैं, उनको नाहक जेल में रखा गया है, उनको नाहक अपनी कौम से दूर किया गया है। आज पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान का तसव्वुर नामुकम्मल है कश्मीर के बगैर। पाकिस्तानी कौम का तसव्वुर नामुकम्मल है कश्मीरियों के बगैर। आज कश्मीरी और पूरे पाकिस्तान में बसने वाले पंजाबी, पठान, बलोच, सिंधी, गिलगित बल्तिस्तान के बासी सब मुत्तहिद हैं, सब इमरान खान के सिपाही हैं, सब हकीकी आजादी की जद्दोजहद में शामिल हैं। आप, मैं, हम सब इमरान खान के प्यादे हैं, इमरान खान के सिपाही हैं। हमने पूरे पाकिस्तान को हकीकी आजादी दिलानी है। हमने इल्हाके कश्मीर पाकिस्तान के साथ करना है। ये पीटीआई का बुनियादी नजरिया है। इमरान खान ने हमेशा कश्मीर का मुकदमा लड़ा है और आज आपने, हमने, सबने मिलकर इमरान खान का मुकदमा लड़ना है। हमने इमरान खान को आजाद कराना है। इसके लिए हमने मुकदमा मुजफ्फराबाद की सड़कों पे लड़ना है, इस्लामाबाद की सड़कों पे लड़ना है, लाहौर की सड़कों पे लड़ना है, कराची में लड़ना है, पेशावर में लड़ना है, कोयटा में लड़ना है, गिलगित में लड़ना है। तो आज आपके सामने हम पेश हैं। आज आपको एक ही पैगाम है कि फतह हमारा मुकद्दर है, फतह बहुत करीब है। आज आपने जिस तरह कश्मीर में अपने हुकूक के लिए आवाज उठाई, वो कीमत हो बिजली की, आटे की, आपने आवाज बुलंद की और आप सुरखरू हुए। आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, आपके जज्बे को मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज यही जज्बा लेकर पूरा पाकिस्तान इमरान खान का मुकदमा लड़ने के लिए खड़ा है। आपके बहुत से दोस्त इस्लामाबाद में हमारे साथ शाना बशाना इमरान खान का मुकदमा लड़ते हैं। खालिद चौधरी साहब स्टेज पर मौजूद हैं, इन्होंने हर मोड़ पर हमारी मुआवनत की। इसी तरह राजा मंसूर साहब हो, राजा शोएब हो, सब ने हमारी मुआवनत की है। लेकिन सबसे बढ़कर मैं शुक्रगुजार हूं जो इमरान खान की मुकर्रर करदा लीडरशिप है, क़य्यूम न्याज़ी साहब, जिनको इमरान खान ने सदर मुकर्रर किया पीटीआई आजाद कश्मीर का, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। ख्वाजा फारूक साहब, जिनको इमरान खान ने मुकर्रर किया पार्लिमानी पार्टी का लीडर, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूं। तो मेरा आपको यही पैगाम है कि मुत्तहिद रहिए। हमारे नौजवान, हमारे अकाबरीन, हमारे बुजुर्ग सब एक दस्ते का हिस्सा हैं, एक लश्कर का हिस्सा हैं। कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए।